ఒకటి no. We have to use yes at the right time and no at the right time. మనము ఎస్ అనేది ఒక రైట్ టైం లో ఒక కరెక్ట్ సమయంలో యూజ్ చేయాలి. నో అని అంటే వద్దు. Some person is coming and proposing you. Some person is coming and proposing you. ఎవరైనా వచ్చి నీకు ప్రపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు You have to think. నాది ఆలోచించాలి. What we have to say? No. Yes or no? ఏం చెప్పాలి అప్పుడు? ఓకేనా కాదా అని. See, yes is very important, no is very important in our life. ఎస్ చాలా ప్రాముఖ్యం, నో అని చాలా ప్రాముఖ్యం. In the youth people, that the two words are used in the wrong way. ఈ యూత్ పీపుల్ లో ఆ రెండు మాటలు, ఆ రెండు వర్డ్స్, ఆ పదాలు రాంగ్ వేలో యూజ్ చేస్తున్నారు. So if you use the word in the correct place and correct time, it will be useful in your life. సో ఆ మాటలు, ఆ రెండు పదాలు అనేవి నువ్వు కరెక్ట్ టైం లో కరెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తే అది నీ లైఫ్ లో. Now leprosy person going. సో ఇప్పుడు ఈ కుష్ఠరోగి యేసు దగ్గరికి And asking Jesus, యేసుని అడుగుతున్నారు, if you will. నీకు ఇష్టమైతే. Hallelujah. If you will. నీకు ఇష్టమైతే. See, she is the daughter of the pastor. నేను Cool drinks. ఇప్పుడు నేను ఆమె అడుగుతాను, నాకు కూల్ డ్రింక్ ఇస్తారా అని. She will wait. I'll ask my mother. Then only I can give answer the question. ఆగండి. See, there's nobody in the house. ఎవ్వరు ఉండరు. She is the owner of the house. నేనే ఓనర్, నేనే యజమాని. Now she is the church. This church owner also. She is the church owner. తనే చర్చ్ ఓనర్ అనుకోండి. Now I am coming. ఇప్పుడు అతను Ma, I want lunch, ma. నాకు ఆకలిస్తుంది, ఫుడ్ కావాలి అని అడుగుతాను. What she will tell? తను ఏమంటది ఇప్పుడు? I will give. నేను ఇస్తాను, నేను నీకు ఇస్తాను అని అంటారు. Hallelujah. Jesus. యేసయ్య He from the heaven and came to the earth. పరలోకం నుంచి ఆయన వచ్చారు. Now the leprosy person, people going. సో ఇప్పుడు కుష్ఠరోగి యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి He directly asked Jesus. డైరెక్ట్ యేసయ్యని You అడిగారు. are not Elisa. ఆయన యేసయ్య ఎలీషా కాదు. You are not Elijah. You are not Elijah. ఏలియా కాదు. You are not Daniel. మీరు డానియల్ You కాదు. are not John the Baptist. You are not John the Baptist. మీరు యేసయ్య బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను కాదు. You are the Jesus. నువ్వు యేసయ్య. You are the God. నువ్వే దేవుడు. You came from heaven to the earth. నువ్వు పరలోకం నుంచి కిందకి వచ్చావు. Now you are the full authority over the people. ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లో ప్రతిదీ నీ చేతిలోనే ఉంది. So yes, you can whatever you think, whatever you will, you can give. నీకు ఏమనిపిస్తుంది, నీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే అది నువ్వు చేయగలవు. Directly ask. అది దేవుడికి డైరెక్ట్ గా If you will, నీకు ఇష్టమైతే give. నన్ను శుద్ధిగా చేయి. How would you have to say amen? ఆమేన్. See what you are asking. మీరేమనుకుంటున్నారు? I go to the brother నేను ఆ పాస్టర్ దగ్గరికి బ్రదర్ and I will give my hand నేను నా తల ఉంచి and he will pray for me. ఆయన నాకు ప్రే చేస్తారు, And ప్రార్థన the God చేస్తారు. will heal. అప్పుడే దేవుడు నన్ను See, nowadays the people are not praying. Jesus said they can directly can pray. ఈ సమయంలో ఈ కాలంలో ఎవ్వరూ దేవుడికి డైరెక్ట్ గా ప్రే చేయట్లేదు. Whatever you ask, it shall be given unto you. నువ్వు దేవుని డైరెక్ట్ ఏమంటే ఆయన నీకు ఇస్తారు. How many of you say amen? ఆమేన్. So only two amen or three amen coming. ఇద్దరు ముగ్గురు ఆమేన్ అని చెప్తున్నారు. Everybody say amen. ఆమేన్. What's the meaning for amen? ఆమేన్. ఆమేన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హల్లెలూయా. Kalipuri Gaka. It's not a Kalipuri Gaka. కలుగును గాక కాదు. Amen is the name of the Jesus. ఆమేన్ అంటే దేవుని యొక్క పేరు. If you read in the Revelation chapter 19, then his name is Amen. ప్రకటన 19 దాంట్లో చదివితే దాంట్లో ఆయన పేరుతో ఆమేన్ అని అంటారు. Who is Amen? ఆమేన్ ఎవరు? Jesus. God who lives forever. ఎవరైతే He lives forever. He lives forever. ఆయన ఎప్పటికీ జీవిస్తాడు. ఎప్పటికీ అంతరించిపోని వాడు. He was living forever. For living is the name he was living. ఆల్ఫా ఒమేగా. Yes. Hallelujah. See, that leprosy person, ఆ కుష్ఠరోగి directly asking, డైరెక్ట్ గా యేసయ్యని if you అడిగాడు. will, నీకు ఇష్టమైతేనే heal me. నన్ను శుద్ధిగా చేయి. Then what's the answer of Jesus? అప్పుడు యేసయ్య ఆన్సర్ ఏంటి? I am will, నాకు ఇష్టమే, I heal. నేను నీకు శుద్ధిగా చేస్తాను. You heal. You heal. నువ్వు శుద్ధిగా అయిపోయావు. How many of you say amen? Somebody hallelujah. Hallelujah. Whatever the problem
somebody came today, came to any problem, maybe from there. మీకు ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చారు. But God says today, దేవుడు ఈరోజు చెప్తాను, ఏం చెప్తారు? I will give you. నేను నీకు స్వస్థత If దయచేస్తాను. you pray, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే I will heal you. నేను నీకు దయచేస్తాను. What happened? ఏమైతుందంటే I immediately that leprosy went. ఆ కుష్టిలోకి వెళ్ళారు. No, leprosy went from that person. ఓకే, ఆ కుష్టి రోగం అనేది అతని నుంచి ఆ పర్సన్ నుంచి వెళ్ళిపోయింది. When Jesus touched and he went, leprosy went. ఎప్పుడైతే ఏసీ అతని టచ్ పట్టి చెప్పారో కుష్టి రోగం అనేది అతని దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. What అతను happened next? తర్వాత ఏమైందంటే Jesus says, ఏసీ అన్నారు go to the priest సేవ పాస్టర్ దగ్గరికి and give the offerings. ఆయనకి నువ్వు కానుక దయచేయి. What is written in the commandments of Moses? ఆజ్ఞలలో ఏదైతే రాసిందో Moses ఆజ్ఞలలో ఏం రాసింది? You give the offerings. ఆజ్ఞలలో ఏమైతే రాసిందో అది చెయ్యి. See, I'm asking one question. I'm asking one question. ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. See, that person is a leprous person. కుష్టిలోకి So he was already a beggar. అతను ఆల్రెడీ ఒక అడుగుకునే వాడు But కుష్టిలోకి. Jesus asked him to go and give the offerings. సో అడుగుకునే వాడు అతను, కానీ ఏసీ ఏం చెప్తున్నాను వెళ్ళి అక్కడ కానుక ఇవ్వు అని So అంటున్నాడు. I'm asking you, Jesus, ఇప్పుడు నేను దేవుని అడుగుతున్నాను, why Jesus? ఎందుకు ఏసీ He is a leprous person. అతను కుష్టిలోకి, He is a beggar. అతను ఒక అడుగుకునేవాడు. Why are you asking him to give the offerings? మరి ఎందుకు ఆయనని నువ్వు పోయి అక్కడ కానుక ఇవ్వని అంటున్నావు? So everything is a law. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరిని ఆజ్ఞ. So the offering giving is a law. కానుక ఇవ్వడం కూడా ఒక ఆజ్ఞ. See, when I was studying 8th standard, నేను 8వ తరగతి I చదువుతున్నాను. got in Hindu family. నేను హిందూ ఫ్యామిలీ నుంచి పుట్టాను. I was studying in the Brahmin school. నేను బ్రాహ్మణ స్కూల్లో చదువుతున్నాను. I was learned many Sanskrit slokas, నేను చాలా సంస్కృతంలో శ్లోకాలు చదువుకుని నేర్చుకున్నాను. and I will be worshipping the idols, Hindu idols. నేను ఏమంటారు దేవతలని నేను పూజిస్తా ఉండేవాడిని. And in our house there is one temple also for మా me. ఇంట్లోనే ఒక గుడి కట్టేశాను. So my father and mother made me to encourage me to do all the slokas and the mantras and doing the worship, idol worship. మా మమ్మీ మా డాడీ మా పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రతిరోజు నన్ను అంటే రోజు నేను చదువుకోవాలి, ప్రార్థన చేయాలి, స్తోత్రాన్ని చదువుతా ఉంటూ దేవుడికి పూజ చేస్తా ఉంటూ అని చెప్పేవారు. My father is a harmonium player. మా నాన్నగారు ఒక హార్మోనియం కీబోర్డ్ ప్లేయర్. So I was also interested to play keyboard. నాకు కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కీబోర్డ్ ప్లే I చేయడానికి. went to ask to my daddy. నేను వెళ్ళి మా నాన్నగారికి అడిగాను, Daddy, please teach me how to play keyboard. నాన్నగారు నాకు కీబోర్డ్ ఎలా ప్లే చేయాలో నేర్పించండి. My father told no, this is curse. You should not play keyboard because they are poor. I am playing keyboard, I am not earning money. My son should also not be like that. ఇది ఒక శాపం లాంటిది, నువ్వు ఇది నేర్చుకోవద్దు. ఇప్పుడు మనం చాలా పేద కుటుంబంలో ఉన్నాము, ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి ఏం మనీ కూడా రావు, నేర్చుకున్నాం కానీ నువ్వు నేర్చుకోవాలి. You study well and become very good position, that is good for you. మంచి చదువుకొని మంచి పొజిషన్ కి వెళ్ళి స్థిరపడ్డామంటే అది నీకు మంచిది అని చెప్పారు. But inside me, the blood is there. No, it's making me to listen music, play keyboard like that. నాలో ఉన్న నా రక్తం మొత్తం అంటే జీన్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఓకే మ్యూజిక్ ప్లే చేయడం, కీబోర్డ్ ప్లే చేయడం కానీ ఆ మ్యూజిక్ పాటలు వినడం కానీ అనిపించేది. On those days, my father will give 50 paise, and I will keep in my pocket, and I will keep 50 rupees I save. సో అప్పట్లో మా డాడీ నాకు ఒక 50 పైసలు 20 పైసలు అనిపించినప్పుడు నేను నా పాకెట్లో పెట్టి దాచిపెట్టుకున్నాను. For me, for 50 rupees for 3-4 months, it's 4 months to save that 40 rupees. 50 రూపీస్ దాచిపెట్టుకోవడానికి 50 పైసలు 20 పైసలు ఇచ్చినప్పుడు 4 నెలలు పట్టింది నేను దాచిపెట్టుకోవాలి 50 రూపీస్ అవ్వడం. I took my 50 rupees and went to my father and gave that 50 rupees to my father. నేను ఆ 50 రూపాయలు తీసుకొని నేను మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి
play flute. నాన్నగారు నేను ఫ్లూట్ వాయించాలనుకుంటున్నాను. So you buy the flute and for this 50 rupees and give me evening. ఈ 50 రూపాయలు తీసుకొని నాకు ఫ్లూట్ కొని ఇవ్వు అని చెప్పారు. My father took your money and put it in his pocket. పైసలు తీసుకొని జేబులో పెట్టుకున్నాను మా నాన్న. And he went there. వెళ్ళిపోయారు. Evening I was eagerly waiting for my father. సాయంత్రం నేను చూస్తా ఉన్నాను మా నాన్న వచ్చి. My father is came with the empty hand. మా నాన్నగారు ఎక్కించాలి ఖాళీ చేతులతో వచ్చారు. I thought that next day will be. నేను ఏమనుకున్నాను, సరే రేపు తెస్తానులే అని అనుకున్నాను. Next day also no. రేపు కూడా తీసుకురాను. That week he did not bring anything. ఆ వారంలోనే ఆయన తీసుకురాలేదు. That month went. ఆ నెల కూడా గడిచిపోయింది. 1, 2, 3, 4 month went. 4 నెలలు గడిచిపోయినా కానీ ఇంకా తీసుకురాలేదు మా 1, నాన్న. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 నెలలు. So why I am telling? I was eagerly waiting for every day. ఎందుకంటే నేను రోజు నేను ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాను. Finally, on the 4th month, my father did not want. So on that night, I was crying and slept. సో లాస్ట్ కి 4 నెలల్లో కూడా మా నాన్నగారు తీసుకురాకపోయేసరికి నేను ఇంకా పిచ్చిగా చాలా హెడేక్ వచ్చేసి ఏడ్చుకుంటా ఆలోచిస్తూ ఏడ్చుకుంటూ వచ్చినాను. So I was slept and wake up and my mother is wake up in the morning. సో నేను పడుకొని నేను మా మమ్మీ లేపుతాను. So last night I was thinking my father cheated me. నిన్న నైట్ నేను రాత్రి అనుకున్నా మా నాన్న నన్ను మోసం చేసేసాను. I gave 50 rupees, but my father cheated me 50 rupees. నేను 50 రూపాయలు ఇచ్చినా కానీ మా నాన్న నాకు 50 రూపాయలు కూడా తీసేవాళ్ళు మోసం My చేసేసాడు. father is cheated. మా నాన్న మోసగాడు. So I was praying and slept and early morning my father is waking up. నేను నేర్చుకుంటా పడుకున్నాను. పొద్దుగాల మా మమ్మీ ఇంట్లో చెప్తా ఉంది. Hey, come and here, see. Your mother, come here. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఒకసారి ఇక్కడ చూడని మా మమ్మీ చెప్తా ఉంది. And there's a cloth, I opened that cloth. అక్కడ ఒక బట్టను ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లాత్ Open the cloth. ఆ క్లాత్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు And there's a guitar. ఆడ గిటార్ కనిపించింది. The guitar cost is 500 rupees. ఆ గిటార్ కాస్ట్ వచ్చి 500 I said 50 rupees. 50 రూపాయలు ఇచ్చారు. But my father thinking about the 50 rupees for 4 months. కానీ మా నాన్నగారు 50 రూపాయల కోసం 4 నెలలు దాకా He was working hard for that. దానికోసం ఆయన చాలా కష్టపడి And for my son, I have to buy a guitar that will be useful for him. నా కొడుకుకి ఏదైతే యూస్ఫుల్ నేను ఆ గిటార్స్ పంపిద్దామని అనుకుంటున్నాడు. And he was sitting in his mind always, every day, how I might think, like that my father also thinking. నేను ఎలా ఆలోచిస్తున్నానో మా నాన్న కూడా అలానే ఆలోచిస్తున్నాడు. Finally, he got 500 rupees and he bought a guitar for me. సో లాస్ట్ వచ్చేసరికి 500 తీసుకొని గిటార్ కొనిచ్చారు మా నాన్న. And I learned guitar. నేను గిటార్ నేర్చుకున్నాను. And one pastor came to my house, he called me to play guitar in the church. సో మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక పాస్టర్ గారు సేవకుడు వచ్చి గిటార్ ప్లే చేయండి చర్చ్కి In our church, guitar is there, you can play that guitar. మా చర్చ్ లో ఒక గిటార్ ఉంది, అది నువ్వు ప్లే చేయు And వాయించు అని. that's how I went to the church. అలాగే నేను చర్చ్కి వెళ్ళాను. And I started playing guitar in the church. నేను గిటార్ వాయించడం స్టార్ట్ And చేశాను. one day when I was playing, ఎప్పుడైతే ఒక రోజు నేను ప్లే చేస్తున్నప్పుడు Holy Spirit picked up me పరిశుద్ధాత్మ నా మీదకి వచ్చింది. that people are speaking in tongues. అన్ని భాషలు మాట్లాడాను. ఈ మనుషులు అన్ని భాషలు మాట్లాడారు. God directly spoke to me, దేవుడు నాతో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడారు. Satish, సతీష్ you are my son, నేను నా కొడుకు, and you will be doing ministry for me. నువ్వు నా కోసం సేవ చేయాలి. You will be doing ministry for everyone. నువ్వు అందరి కోసం సేవ చేయాలని చెప్పారు. You will go to every part of India. నువ్వు ప్రతి ప్లేస్ వెళ్ళి And you also go to foreign countries. నువ్వు ఫారిన్ కంట్రీస్ కి కూడా వెళ్ళాలి. You all go to every part of India. ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ కి వెళ్ళి At that time, I don't know one single word also. అప్పట్లో నాకు ఒక్క భాష ఒక్క పదాలు కూడా రావు, వచనం కూడా లేదు. But I am preaching now. మరి ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్తున్నాను. I am going to all the parts of India. నేను ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రం ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క Jammu, భాష Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal, SC,
ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని పెడుతున్నాను. So I have the churches there. అక్కడ నా చర్చ్ చేస్తున్న In సంఘాలు Tamil ఉన్నాయి. Nadu we have the church. తమిళనాడులో నాకు సంఘం ఉంది. See God doing mightily using me. దేవుడు నాకు బహుగా వాడుకుంటున్నాడు. I wanted to teach my Tamil song and Punjabi song for you. నేను మీకు పంజాబీ సాంగ్ తమిళ సాంగ్ నేర్పిద్దాం అనుకుంటున్నాను. But there's no time for you for me to teach you. మరి ఇప్పుడు నాకు సమయం లేదు మీకు మీకు నేర్పించడానికి. When I came, I wanted to teach you the Punjabi song, but there's no time. Next time when I'm coming, I'll teach you. నేను వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మార్నింగ్ అనుకున్నాను పంజాబీ సాంగ్ Why I am giving this testimony? నేను ఇప్పుడు ఈ సాక్ష్యం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే See, God, my father never forgot that I had 50 rupees. మా నాన్నగారు 50 రూపాయలు మర్చిపోలేదు. So God is very true. సో దేవుడు ఒక Yes, true is true God. దేవుడే నిజమైన దేవుడు. How you understand? Whatever you give me, ఏదైతే ఇస్తున్నామో He will never know. అది దేవుడు మర్చిపోదు. He will give back. అందులో ఆయన నీకు తిరిగి ఇస్తాడు. He will give 100 folds. దాంట్లో వందంతల్లో How you understand? So many the depressing person, God says, సో ఇప్పుడు says, క్రిస్టియన్స్కి వేసి ఏం చెప్తున్నాడు? Lord, give the offerings. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి కానుకలు ఇవ్వు. What offerings? What offerings? ఏ కానుకలు? What offering to the depressed person I to give? ఇప్పుడు ఏ కానుకలు క్రిస్టియన్స్కి అక్కడ ఇవ్వాలి? What offerings? ఏ కానుకలు? Leviticus chapter లేవియా కానుకలు 14. 14వ అధ్యాయం. Leviticus chapter 14. What are the offerings that దేవదారు కర్ర, నూరు, ఈసోపు, చాలు. Hallelujah. The leprosy person have to give 4 offerings. కుష్టిలోకి 4 ఇవ్వాలి. What are the things? అవి ఏంటంటే 2 living birds. 2 దేవదారు పక్షులు. జీవమైన 2 పక్షులు. అదే జీవమైన 2 పక్షులు. దేవదారు కర్ర, దేవదారు కర్ర, ఈసోపు, హిస్సోపు, రక్తవర్ణం కలదు. రక్తవర్ణం కలదు. ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తుంచుకోవాలి. What are the things? ఏంటంటే సజీవమైన 2 జీవులు. సజీవమైన 2 పక్షులు. సెకండ్. దేవదారు కర్ర, థర్డ్. రక్తవర్ణం కలదు. ఫోర్త్. హిస్సోపు. Aesop. What is the meaning of Aesop? Aesop. హిస్సోపు అంటే ఏంటి? చెప్పండి. హిస్సోపు అంటే It's a type of leaves. అది ఒక ఆకు టైప్. See, 2 living birds. 2 జీవ పక్షులు. I shortly tell the story నేను సంగంలో చెప్పేస్తాను. that the priest will check the leprosy person. The priest, యాజకుడు, will check the leprosy person. యాజకుడు ఎప్పుడైతే ఆ కుష్ఠరోగి పరీక్షిస్తాడో And if the leprosy is over, పరీక్షించిన తర్వాత అతను పరిశుద్ధుడయ్యాడు. hello, brother. Hello, listen. Nobody on the go outside. ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు. See, I will complete the message shortly. నేను తొందరగా వాక్యాన్ని అందిస్తాను. 2 living birds 2 సజీవ పక్షులు. and one devadaru kara ఒక దేవదారి కర్ర, and red rope. ఒక రక్త వర్ణం గల
the priest will take 2 pots యాజకుడు 2 కుండలను పట్టుకొని and the running water. Take the running water in the pot పారుతున్న నీళ్ళని కుండలో పట్టుకొని and కట్ చేసి he will dip the cut the bird in the water. The bread will be inside the pot. ఆ పక్షి నరికేసిన తర్వాత ఆ పక్షిని తీసుకొచ్చి ఆ వాటర్ లో పెట్టినప్పుడు ఆ బ్లడ్ అనేది ఆ వాటర్ So now the pot is filled with blood. సో అప్పుడు ఆ కుండ అనేది బ్లడ్ రక్తంతో ఉంటది. So one bird is dying, ఒక పక్షి చనిపోయింది, another bird is living. ఇంకో పక్షి బతికి ఉంది. In the second bird, రెండో పక్షి he take the second bird ఆ పక్షిని తీసుకొని and he dips in the water ఆ వాటర్ ఇంకో కుండలో ఉంచి and he will dip the living bird in the blood water. రక్తము కలిగి ఉన్న కుండలోకి సజీవంగా ఉన్న పక్షిని తీసుకొని ఉంచి No. I was seeing a friend like you are going here and there. రక్తము గల కుండలోకి బతికి ఉన్న పక్షిని తీసుకొని ఉంచి One bird died, ఒక పక్షి చనిపోయింది, another bird is living. ఇంకో పక్షి బతికి ఉంది. Hallelujah. One bird is cut off ఒక పక్షి నరికేసారు. and this water is full of blood. ఆ కుండ అనేది ఇది అనేది మొత్తం రక్తంతో నిండి ఉంది. Now he takes that living bird. ఇంకో జీవం ఉన్న పక్షిని See, this is the bird, living bird. ఇదే బతికి ఉన్న పక్షి And I put it in the water అది వాటర్ లో ఉంచి and he dip in the water. ఇట్లా కదిలించి దాని నుంచి And this bird, ఆ పక్షిని మళ్ళీ this తీసి living bird బతికి ఉన్న పక్షిని is flying away. మళ్ళీ అది ఎగిరికుండా It is free. అది Now it is very, very విడుదల independent. వచ్చింది. Hallelujah.